సరే, ఆల్రెడీ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఈ గ్రాఫ్లో ఫస్ట్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి చెప్పామనుకుంటా, కాన్స్టెంట్ గురించి. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి. y ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి డిస్కస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ లీనియర్ expression, nothing but f of x equal to ax plus b. So here we discuss in different cases. The first case is case 1. Case 1 is nothing but ax plus b, f of x equal to ax plus b. Here a is greater than 0, b equal to 0. Okay, a greater than 0, b equal to 0. అదొకటేనా చెప్పింది? So in this case we see the three examples: y equal to x, y equal to 2x, y equal to 1 by 2 into x. Y equal to 1 by 2 into x. Y equal to x is nothing but which is passing through the origin. All these expressions, graphs of these expressions should be passes through the origin, but here explicitly y equal to x is passing through origin through first and third quadrant, third and first quadrant. అర్థమైందా? థర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ది లైన్, ఆల్ దీస్, దిస్ మీన్స్ y equal to x, this is a straight line which is equidistant from the x axis and y axis. Already we discussed that. Next, y equal to 2x, y equal to 2x. You observe here y equal to 2x means here x refers the x coordinate of the point on the graph represented by y equal to 2x. Y represents the ordinate. Comparatively x and y, which one is greater one here? X, y, compare చేస్తే ఏది greater? Y greater. That's why when we draw the graph of y equal to 2x, we get the straight line, okay now, which is nearer to y axis. So when we see the y equal to 1 by 2 into x, that is nothing but x equal to 2y. Comparatively x coordinate and y coordinate, which one is greater here? X coordinate. That's why here the graph should be nearer to x axis. Already we discussed all these 3 points. Understand? So now we discuss the case 2. What is the case 2? F of x equal to ax plus b. Here a is negative, b equal to 0. A is negative, b equal to, we draw the some graphs related to this case. Case 2. Case 2. Okay, we draw the graph of y equal to minus x, y equal to minus 2x, y equal to minus 1 by 2 into x. Okay, so if you want to draw the graph of any function, first of all we make a we should form a table. So what is the table? X, y, x comma y. We should form the table. Here also x, y, x comma y. Here also this is for y equal to minus 2x. This is y equal to minus 1 by 2 into x. X, y, x comma y. So in generally we take minus 2, minus 1, 0, 1, 2. 5 points తీసుకోండి చాలు. జీరోకి రైట్ సైడ్ ఎన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటే మీకు గ్రాఫ్ కొంచెం
నెగిటివ్ వస్తుంది. సో హియర్ -2 -1 0 1 2. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్ యాజ్ అవర్ విష్. చెప్పాం కదా, ఎక్స్ వాల్యూస్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు, రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో -2 -1 0 1 2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ y ఎక్స్ ప్లస్లో -2 తీసుకుంటే y ఏమవుద్దమ్మా? y ఏమవుద్ది? x ఈక్వల్ టు -2, y ఈక్వల్ టు -x కదా, -2 ఏమవుద్ది? +2 అవుద్ది, అంతే కదా. x ఈక్వల్ టు -1 తీసుకుంటే y ఏమవుద్ది? -1 +1 అవుద్ది. x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే y ఈజ్ ఆల్సో 0. x ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే y -1. x ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే 2 తీసుకుంటే y -2. దట్స్ వై వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ రిలేటెడ్? -2, +2, -1, 1, 0, 0, 1, -1, 2, -2. హియర్ x -2, y ఎంత? -2x కదా, y ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ -2 ఎంత? +4. ఓకే, x -1, y ఎంత అవుద్ది? x ఈక్వల్ టు -1, y ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ -1 నథింగ్ బట్ +2. x 0, y 0, x 1, y -2. డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా, x to y -2 ఇంటూ 2 -4. అర్థమైందా? Now how can we write the points here? -2, 4, -1, 2, 0, 0, 1, -2, 2, -4. 2, -4. ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు -2, y ఏమవుతుంది? -1/2 ఇంటూ -2, 2 2 క్యాన్సల్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +1. x ఈక్వల్ టు -1, y ఎంత అవుతుంది? -1/2 ఇంటూ -1 +1/2 అంటే ఎంత? 0.5. x 0 అయితే y 0, x 1 అయితే y -1/2 -0.5. x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు -1, -1/2 ఇంటూ 2 అంతే కదా. కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ రాయండి ఇక్కడ. -2, +1, -1, 0.5, 0, 0, 1, -0.5, 2, -1. చాక్ పీస్ పెద్దది ఉందా? సో నౌ వి డ్రా ద గ్రాఫ్. ఉందా? ఓకేనా? గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సో దీన్ని చూడండి. ఓకేనా? చూడు ఇక్కడ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇలా తీసుకుంటున్నా. హియర్ 0 ఆన్ రైట్ సైడ్ వి టేక్ 1 2 3 4 5. హియర్ -1 -2 -3. హియర్ 1 2 3 4. హియర్ -1 -2 -3 -4. సో ఫస్ట్ వి లొకేట్ దట్ పాయింట్స్. -2, +2. ఇంతకుముందు y ఈక్వల్ టు ఎక్స్కి y ఈక్వల్ టు -xకి తేడా ఏంటి? పాయింట్స్. y ఈక్వల్ టు ఎక్స్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ రెండు సేమ్, ఆ సైన్స్ ఆల్సో సేమ్. అర్థమైందా? బట్ హియర్ y ఈక్వల్ టు -xలో న్యూమరికలీ దే ఆర్ ఈక్వల్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ సైన్. అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్ అయితే y కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఏంటి? -2, +2 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? -2 హియర్ +2 here you get. అర్థమైనా? నెక్స్ట్ -1, 1 you get here. -1 x negative, y positive. 0, 0 x equal to 1, y equal to -1. 1 -1 you get here. 2 -2 you get here. Now we draw a graph through these points. You get a straight line. Okay, so you observe here
ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నుంచి y యాక్సిస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత 1 యూనిట్, ఇక్కడ నుంచి x యాక్సిస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్. ఫ్రమ్ హియర్ టు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ x యాక్సిస్ 2 యూనిట్స్, ఫ్రమ్ హియర్ టు x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ 2 యూనిట్స్, సేమ్ డిస్టెన్సేగా. దట్ మీన్స్ హియర్ y ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రైట్ లైన్. y ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ దట్? This is also a straight line. This is also a straight line. It passes through origin, through second and fourth quadrant. అర్థమైందా? Through second and fourth quadrant. Clarity వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. This is d0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, sorry, this is also positive కదా, 1, 2, 3, ఇక్కడ 1 తీసుకోవడం కంటే 2 తీసుకోండి, 2, 4, ఓకే 1, 2, 3, 4 తీసుకోండి, మ్యాక్సిమం 1, 2, 3 కదా, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, here minus 1, minus 2, minus 3, minus 2 దగ్గర ఎంత ఉంది? ప్లస్ 4, minus 2 ప్లస్ 4. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ minus 1 plus 2, here you get 0, 0. నెక్స్ట్ 1, minus 2, 1, minus 2, 2, minus 4. When we draw the graph of this function, we get like this. This is also straight line passing through origin. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చూడండి, this is 0, 1, 2, 3, 4. This is my plus 1, plus 2, plus 3. This is minus 1, minus 2, minus 3. This is minus 1, minus 2, minus 3. So this is minus 2, 1, minus 2 plus 1. This is minus 1, 0.5. 0.5 అంటే in between 0 to 1. You get here. This is 0. 1, minus 0.5. Minus 0.5 means it lies between here. It between 0 to minus 1. Next, minus 1, 2, minus 1. You get here. Now we draw the joining all these points, you get a straight line. It is also passing through origin. Okay, now we observe in the case 1 and case 2. In both cases, the constant is 0. In the both cases, constant is 0. That means the constant is 0 means that means the expression is of the form y f of x equal to ax. Okay, now so f of x equal to ax, what is that? That is a straight line. And a linear expression graph ఏమవుద్ది is nothing but a straight line. అందులో కాన్స్టెంట్ 0 అయితే ఏమవుద్ది? it should be passes through origin. It should be passes through origin. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, రియల్ లైన్ తీసుకుంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1, మైనస్ 1 టు 0, 0 టు 1, 1 టు ఇన్ఫినిటీ. మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 1, 2, 3, 4. మళ్ళీ మైనస్ 1 దగ్గర ఏ వాల్యూ? మైనస్ 1 ఒకటి, ఏ ఈక్వల్ టు 1. టోటల్ 6 పార్ట్స్. ఈ 6 పార్ట్స్లో గ్రాఫ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం కేస్ 1, కేస్ 2లో. ఇక్కడ కేస్ 2 వచ్చేసి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్కషన్. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1, ఇన్ బిట్వీన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుద్ది? సారీ, ఎక్స్ వాల్యూ కాదు, మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్, నథింగ్ బట్ ఏ. A is lies between minus infinity to minus 1. So the graph of y equal to ax, nothing but f of x equal to ax, is nearer to y axis. అర్థమైందా? సో a equal to minus 1, a equal to minus 1 అంటే అప్పుడు y f of x ఏమవుద్ది? minus x, nothing but y equal to minus x. So it is nothing but a straight line which is equidistant from x axis and y axis. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ x is lies between minus 1 to 0, minus 1 to 0 ఏమవుతుంది అప్పుడు? which is
నియరర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. అర్థమైందా? ఇంకా కేస్ 1లో ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఎక్స్ మల్టిపుల్ 0 to infinity ఉంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే ఎలా అది చేంజ్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేసాం. 0 to 1 మధ్యలో ఉంటే ఎక్స్ వాల్యూ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ ఏ. మళ్ళీ ఏ ఇస్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1. అప్పుడు ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఏమవుతుంది? నియరర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఏ ఈక్వల్ టు 1 అయితే విచ్ ఈజ్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్, అంతే కదా, వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే విచ్ ఈజ్ నియరర్ టు వై యాక్సిస్. అంటే టోటల్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఏ మల్టిపుల్ -∞ to -1 ఆర్ 1 to infinity మధ్యలో ఉంటే y ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఏమవుతుంది? నియరర్ టు వై యాక్సిస్. ఏ మల్టిపుల్ -1 to 0 ఇన్ బిట్వీన్ -1 to 0 ఆర్ 0 to 1 ఆర్ 0 to 1 ఏమవుతుంది? అప్పుడు y ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ నియరర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. అర్థమైందా? ఓకే. ఏ ఈక్వల్ టు +1 కానీ -1 కానీ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. అర్థమైందా అండి? క్లియరా? దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ కేస్ 2. ఓకే, నోట్ డౌన్. గ్రాఫ్ ఆఫ్ f of x ఈక్వల్ టు ax, a not equal to 0 ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. అంతే కదా? is a straight line and it passes through చెప్పాలా? origin means 0, 0. that means which means the x axis and y axis which means x axis and y axis at 0, 0. రెండింటినీ కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ 0 అయిపోద్ది. అర్థమైందా? క్లియరా? నెక్స్ట్ కేస్ 3. ఏముంది? గ్రాఫ్ ఆఫ్ f of x ఈక్వల్ టు ax, a not equal to 0 is a straight line which passes through origin, which means the x-axis and y-axis both at 0, 0. రెండింటిని 0, 0 దగ్గర మీట్ అవుద్ది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ 3. f of x ఈక్వల్ టు ax plus b, a greater than 0, b not equal to 0. a greater than 0, b not equal to 0. అర్థమైందా? ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0, బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఏమవుద్ది? ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి మీరే. y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2. బేసిక్గా f ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు f ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏమ్గా తీసుకుంటాం? y. f ఆఫ్ ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ y కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. అంతే కదా అర్థం? ఫంక్షనల్ వాల్యూ f ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, టేబుల్ డ్రా చేయాలి దేనికైనా. ఓకేనా? సో మనకు ఈజీగా గ్రాఫ్ రావడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 తీసుకోండి. 0కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 2 పాయింట్స్, 0కి రైట్ సైడ్ 2 పాయింట్స్, లేదా మీ ఇష్టం 3 పాయింట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎక్స్ వై, ఎక్స్ కామా వై, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 నాతో పాటు డ్రా చేసేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఎక్స్ -3 అయితే వై ఏమవుద్ది? వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ f ఆఫ్ ఎక్స్. ఏమవుద్దమ్మా? ఎక్స్ -3 అయితే వై ఈక్వల్ టు -3 + 2 అంటే కదా -1. కరస్పాండింగ్ పాయింట్ -3, -1. ఎక్స్ -2 అయితే వై -2 + 2 అంటే ఎంత? 0. ఇది నథింగ్ బట్ -2, 0. ఎక్స్ -1 అయితే వై
చెప్పాలా -1 + 2 ఎంత 1. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -1, 1. x 0 అయితే y 2 కదా, ఏమవుతుంది కరస్పాండింగ్ పాయింట్ 0, 2. x 1 అయితే y 3, 1 + 2 ఏమవుతుంది 1, 3. 2 అయితే 4, 2, 4. 3 అయితే 5, 3, 5. ఓకేనా. నౌ వి డ్రా ద గ్రాఫ్. Okay, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5. మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంటే గ్రాఫ్ బుక్ తెచ్చుకొని గ్రాఫ్లో డ్రా చేసుకోండి, ఇంకా బెటర్, ఈజీగా అయిపోద్ది. మీరు డ్రా చేసే పనే ఉండదు. గ్రాఫ్ బుక్ తెచ్చుకోండి టుమారో. చూడండి -3 అయితే ఎంత వస్తుంది, -3, 1 అంటే ఎలా లొకేట్ చేయాలి? x యాక్సిస్ పైన -3 యూనిట్స్, y యాక్సిస్ పైన -1 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ -3, -1 యూ గెట్ హియర్. నెక్స్ట్ చెప్పాలి -2, 0 అంటే x యాక్సిస్ పైన -2 యూనిట్స్, y యాక్సిస్ పైన 0 అంటే సేమ్ అదే పాయింటే -2, 0 యూ గెట్ హియర్. అంతేనా, అంతే కదమ్మా. y యాక్సిస్ 0 కాబట్టి వీ డోంట్ గో అప్ అండ్ డౌన్స్, 0 యూనిట్ కదా, అర్థమైందా? కాబట్టి x యాక్సిస్ పైన -2 ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే తీసుకోవాలి, అంతే పాయింట్, ఇంక మళ్ళీ తర్వాత ఏం రాదు. తర్వాత -1, 1 x యాక్సిస్ పైన -1, y యాక్సిస్ పైన 1 యూనిట్, హియర్ యూ గెట్. నెక్స్ట్ 0, 2 అంటే x యాక్సిస్ పైన 0 అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర, y యాక్సిస్ పైన 2 యూనిట్స్ అంటే ఇక్కడ, అంటే టోటల్గా పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, y యాక్సిస్ పైనే వస్తుంది. x కోఆర్డినేట్ 0 అయితే పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, y యాక్సిస్ పైన. y కోఆర్డినేట్ 0 అయితే పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, x యాక్సిస్ పైన. అర్థమైందా? రెండు 0 అయినాయంటే ఆరిజిన్, అర్థమైందిగా. నెక్స్ట్ 1, 3 x యాక్సిస్ పైన 1 యూనిట్, y యాక్సిస్ పైన 3 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ 2, 4 x యాక్సిస్ పైన 2 యూనిట్స్, y యాక్సిస్ పైన 4 యూనిట్స్. 3, 5 x యాక్సిస్ పైన 3 యూనిట్స్, y యాక్సిస్ పైన 5 యూనిట్స్. Now we join all the points, you get a straight line. But here it is not passing through origin. ఎందుకు డిఫరెన్స్? ఎందువల్ల ఇది ఆరిజిన్ గుండా పాస్ కావట్లేదు? కాన్స్టెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? యూ అబ్జర్వ్ హియర్ విచ్ మీన్స్ ద x యాక్సిస్ ఇన్ 2 different points. Sorry, which means the x axis at -2, 0, y axis at 0, 2. అర్థమైందా? ఇంతకుముందు కాన్స్టెంట్ b = 0 అయినప్పుడు ఏమి లీనియర్ ఫంక్షన్ ఏమైంది, x యాక్సిస్ని y యాక్సిస్ని రెండింటిని ఎక్కడ మీట్ అయింది, 0, 0 దగ్గరే మీట్ అయింది. బట్ హియర్ ఇన్ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద 0 ఆఫ్ x + 2? ఆల్రెడీ పాలినామియల్స్లో చెప్పాం కదా ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో, జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అని. వాట్ ఈస్ ద 0 ఆఫ్ పాలినామియల్? 0 ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటే ఏమి? ఆల్ఫా ఈజ్ సెడ్ టు బి 0 ఆఫ్ f of x. When we say that, if f of alpha equal to 0, for what real numbers of x, for what real number of x the value of polynomial is 0, such that real numbers are known as. అర్థమైందా?
ఇప్పుడు x+2 ఎక్కడ 0 అవుద్ది? x+2 ఎప్పుడు 0 అవుద్ది? x+లో -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుద్ది. కాబట్టి -2ని ఏమంటారు అక్కడ? 0 ఆఫ్ పాలినామియల్. అంతేనా? అంటే x+లో -2 అంటే x+లో -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఏమైంది? 0 అయింది ఫంక్షనల్ వాల్యూ. అంటే అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఏమవుద్ది? -2, 0. అదే పాయింట్ దగ్గరే కదా x యాక్సిస్ని మీట్ అయింది. కాబట్టి ఆ గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ని ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే మీట్ అవుతుందో, గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ని ఏ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుందో, అర్థమైందా? ఆ పాయింట్స్లో ఉండే x కోఆర్డినేట్ని ఏమంటారు? ఆ పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ని ఏమంటారు? 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్. అర్థమైందా? 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఎన్ని జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో, అర్థమైందా? గ్రాఫ్ అన్ని x యాక్సిస్ని అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 0 ఆఫ్ పాలినామియల్ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ద గ్రాఫ్ డజంట్ మీట్స్ ద x యాక్సిస్. అర్థమైందా? 0 ఆఫ్ పాలినామియల్ ఒక్కటే ఉంది అంటే అర్థం the graph meets the x-axis at only one point. 0 of polynomial 2 ఉంటే graph meets the x-axis at 2 distinct points. అర్థమైందా? 2 పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది అని అర్థం. క్లియరా? ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద 0 ఆఫ్ పాలినామియల్, జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద 0 ఆఫ్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? క్లియరా? రైట్ ఆన్. రాజేష్ సార్ ఇది క్లియరా? ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఇది కేస్ 1. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి ఓకేనా, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ లైన్ ఏమవుతుందంటే, ఈ లైన్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది కదా, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్పాం కదా, which represents a straight line whose upper part bends towards right. అర్థమైందా? అప్పర్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? రైట్ సైడ్ బెండ్ అవుద్ది. రైట్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు అది x యాక్సిస్తో చేసే యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అవుద్ది. అర్థమైందా? మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది, అక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. అర్థమైంది? క్లియరా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ కేస్ 4. మీరే ట్రై చేసుకోండి అండి. ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్ f of x equal to ax plus b, a less than 0, b not equal to 0. Okay, now try yourself. f of x equal to -2x plus 1, -2x plus 1. నేను రఫ్గా డ్రా చేస్తాను చూడండి. దీని గ్రాఫ్ టేబుల్ వేయకుండా డ్రా చేస్తాను, మీరు టేబుల్ వేసుకొని డ్రా చేసుకున్నాండి. చూడండి, x 0 అయితే ఏమవుద్ది? y 1 అవుద్ది. దిస్ ఇస్ 1, అంతేనా? x 0 అయితే y 1, అంతేగా? -1 అయితే +2 1 +3. This is 1 2 3 4 -1 -2 -3, here +1 +2 +3, 1 2 3, negative side 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1. ఓకే, -1 అయితే ఎంత వస్తుందమ్మా? +3, అంతే కదా? -1 అయితే +3 అంటే యూ గెట్ హియర్, అంతేనా? -2 అయితే 5 వస్తుంది, యూ గెట్ 5. జీరో అయితే 1, ఆల్రెడీ వి మార్క్ దట్ 1. 1 అయితే -2 + 1 -1, you get here. -2 అయితే +2 -4
plus 1 minus 3 you get here. Now by joining all these points you get a straight line. ఇక్కడ చూడండి జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ ఎక్కడుంది, జీరో ఆఫ్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఉందా, అది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది చెప్పాలా, 1 దగ్గర మీట్ అవుతుందా. బాగా చూడండి గ్రాఫ్ క్లియర్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ని మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా 0 to 1 మధ్యలో ఉంది. ఓకేనా, మీరు ఒక గ్రాఫ్ షీట్ తీసుకొని దాంట్లో డ్రా చేస్తే మీకు క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా యూనిట్స్ తీసుకొని చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఉంది. ఓకేనా, మనం జనరల్గా 0 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 0 ఆఫ్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1. 0 ఆఫ్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, వీ డోంట్ నో దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రొసీజర్ చెప్పాను, లెట్ ఆల్ఫా బి 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ 2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1/2 అంటే అప్పుడు 0 ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎంత, 0 ఆఫ్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 1/2. 1/2నే కదా, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో కూడా ఏమొచ్చింది 1/2. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద జామెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్, వేర్ ద గ్రాఫ్ మీట్స్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకేనా, ఇన్ దట్ పాయింట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్. అర్థమైందా. సో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ద గ్రాఫ్ మీట్స్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. అర్థమైందా అది. ఓకేనా, ఇక్కడికి లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రాఫ్ కంప్లీట్ అయింది. Tomorrow in next class we discuss the graph of quadratic expressions, graph of cubic expressions. Okay.